Okay, very good. Okay, welcome to this class. We'll start up with the class. See, I'll just go through what all we have seen in the last class. Geography, earth structure we have seen. We have seen the earth structure consists of crust, mantle and core, and earth movement, which is, no, there will be some movement, but the movement goes beyond an unexpected level, then that is called earthquake. Then we had seen what is volcano. Volcano, that fluid is called lava, but till the time it is there within the inside the volcano, it is called magma. When it comes out, it is called lava, and that the mouth portion is called vent. Then we had seen rivers, rocks, and valleys. We had seen what is the river, what is the tributary, what is a distributary. We had seen all these things, and valley, etc. Similarly, we have seen the sea and ocean, seashore, sea stacks, sea caves, beach, all those stuff we had seen. And we had seen where India is located as far as the latitude and longitude is concerned, and then what is the coastal line, what is the north-south distance, and the east-west distance. On the east we have Arunachal Pradesh, on the west we have Gujarat, on the north we have Jammu Kashmir, on the south we have Tamil Nadu, that is Kanyakumari. All those things we have seen. So, I mean, there are 28 states and 9 territories, union territories we had seen. Then India location we had seen. Then we had went into physiography division. We said there are northern Himalayas is there, and then next to that there are plains are there. It's called Rajasthan plain and Gangetic plain, Brahmaputra plain, etc. Then we have a plateau region, that is Deccan plateau. Then we have coastal region on both the side, eastern and western. And then we have islands, Andaman and Nicobar. So northern great plains are called Babar plain, Tarai plain, Bangar, etc. Deccan plateau, Western Ghats forest, mountain is there, and Eastern Ghats is there. And there are some rivers which goes towards west, and it confluence in Arabian Sea. That's called Narmada, Tapti, Maghi, and Sabarmati. And there are many rivers which go towards east and then confluence in Bay of Bengal. All these things we have seen. And then climate. I don't know whether we have seen this. Rainfall. This also we have seen. We get more rainfall in Tamil Nadu during the northeast season. Indian agriculture. Okay, we will see that. Now I will request Mr. Santosh to read this. Indian agriculture soils. Olive oil, rice, wheat, sugarcane. Okay, one minute. இங்கே நம்ம எல்லாம் அப்படியே ஒரு டெலிகிராஃபிக் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கோம். It's called alluvial soils. And alluvial soil, what can be grown? Rice, wheat, sugarcane. ஆக்சுவலாக அதுதான் அர்த்தம். அது நம்ம அப்படி போடாமல் அப்படியே ஒரு டெலிகிராஃபிக் லாங்குவேஜில் போட்டிருக்கோம். யூஸ்வலாக காலேஜ் போகும்போது இந்த மாதிரி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லாக அந்த சென்டென்ஸை எழுத மாட்டாங்க. பட் ஸ்கூலில் தே நார்மலி ரைட் இன் சென்டென்ஸ். பட் நான் அந்த காலேஜ் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, கோ ஹெட் சந்தோஷ். Black cotton, tobacco, millets. Red rice, wheat, sugarcane and pulses. Laterite, coffee, rubber, cashew nut, tapioca. Tapioca என்ன பேரு? Tapioca மரவள்ளி. ஓகே. Forest and mountain soils, coffee, tea, potato, rice. Arid and desert, millets, pulses. Saline and alkaline, crop do not grow. Yeah. Peaty and marshy, paddy and jute. Jute. Okay. These are the soils. These are the crops grown in those soils. I think that there's nothing great explanation is not required. So that way I will go to the next thing. Tamil Nadu geography. Can you read it? Yes, sir. Tamil Nadu geography. In 1956, state boundaries recognized State boundaries. State boundaries recognized on Reorganized. It's called reorganized. Reorganized on linguistic basis. Yeah. Tamil Nadu borders are in east point Kalmai, in west Annamalai Hills. Aanemalai Hills. Aanemalai Hills. In north Pulicat Lake. In south Cape Comorin. Boundaries and neighbors are Kerala, Bay of Bengal, AP in north, Karnataka in northwest, and the Indian Ocean in south. Gulf of Mannar and Gulf of Mannar.
Gulf of Mannar and Palk Strait. Palk Strait. Sweep array Tamil Nadu from Sri Lanka. Separate TN from Sri Lanka. Separate. Okay, sir. Gulf of Mannar and Palk Strait separate Tamil Nadu from Sri Lanka. அதாவது மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. இட் செப்பரேட்ஸ் டிஎன் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா. ஓகே. Tamil Nadu has 940 kilometer coastal line, second next to Gujarat. Tamil Nadu has 37 districts. Newly created districts are Kallakurichi, Tenkasi, Chengalpattu, Ranipet and Tirupattur. Tamil Nadu has 16,500 revenue villages, 39 maps, 39 MPs. MPs அது member of parliament. அது 39 MPs, 234 MLAs. It is in Deccan Plateau. யா சந்தோஷ், நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கணும் இன்னைக்கு இருந்து, சரியா? Okay, sir. ஏன்னா இது நம்ம வெறும் புக்கு மட்டும் படித்தா இங்கிலீஷ் வளராது. ஐ மீன் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகாது. இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் ஈஸியாக இருக்கும். ஐ வில் ரீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். இன் 1956 ஸ்டேட் பவுண்ட்ரிஸ் ரீஆர்கனைஸ்ட் ஆன் லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸ். அதாவது லாங்குவேஜ் பேசிஸில் அந்த ஸ்டேட் எல்லாம் பிரித்தாங்க. தமிழ் பேசுகிறவங்கள தமிழ்நாடு, ஆந்திரா தெலுங்கு பேசுகிறவங்கள ஆந்திரா, அந்த மாதிரி. தமிழ்நாடு பார்டர்ஸ் ஆர் இன் ஈஸ்ட் இட்ஸ் பாயிண்ட் கேலிமேர் அப்படிங்கிறத ஈஸ்டில் இருக்குது. இன் வெஸ்ட் ஆனமலை ஹில்ஸ். இன் நார்த் புலிகாட் லேக். இன் சவுத் இட் இஸ் கேப் காமரின். ஓகே. தென் பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் நெய்பர்ஸ் ஆர், ஸோ வி ஹாவ் கேரளா on the one side, Bay of Bengal on the eastern side, Andhra Pradesh in north, Karnataka in northwest and Indian Ocean in south. Gulf of Mannar and Palk Strait separate Tamil Nadu from Sri Lanka. Tamil Nadu has 940 kilometer coastal line, second next to Gujarat. Tamil Nadu has 37 districts. Newly created districts are Kallakurichi, Tenkasi, Chengalpattu, Ranipet and Tirupattur. Tamil Nadu has 16,500 revenue villages, 39 member of parliament, MPs, 234 MLAs. It is in Deccan Plateau. இப்போ தமிழ்நாடு has got 940 கிலோமீட்டர் கோஸ்டல் லைன் சொல்கிறாங்க. இந்தியாவோட டோட்டல் கோஸ்டல் லைன் எவ்வளோ? வாட் இஸ் த டோட்டல் கோஸ்டல் லைன் ஆஃப் இந்தியா? பார்த்தமே, மறந்துச்சா? அதுக்குள்ளே பாருங்க, காமிக்கிட்டுமா? Sir, 7,516 kilometers. பார்க்கலாம். 6,100 கிலோமீட்டர் கோஸ்டல் லைன். ஓகே. அதில் வந்து தமிழ்நாடு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். தமிழ்நாடு வந்து 940. அப்போ ரொம்ப கோஸ்டல் லைன் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அது நெக்ஸ்ட்டு குஜராத். குஜராத்தில் தான் ரொம்ப அதிகம், அதுக்கு அடுத்தபடியே தமிழ்நாடு. ஓகே, வெரி குட். தென் லெட்ஸ் கோ டு திஸ். யா மிஸ்டர் சந்தோஷ், ப்ளீஸ். Okay, sir. Tamil Nadu physical divisions. 4 physical divisions. Western Ghats, Eastern Ghats, Plateaus, Coastal and Inland Plains. ஆமாம், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ன்னு படிக்கணும் அதை. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், Okay, sir. அதாவது மலைகள். அதான் வெஸ்டர்ன், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை, பிளாட்டியூன பீடபூமி, கோஸ்டல் அண்ட் இன்லேண்ட் பிளைன்ஸ்னா சமவெளிகள். கரெக்ட். ஓகே, படிங்க. Okay, sir. Western Ghats. 2,000 to 3,000 million height range. And மீட்டர் covers ஹைட் ரேஞ்ச். two- இல்லை அது மில்லியன் அல்லது மீட்டர். மீட்டர், சாரி, அது High range. கன்ஃபியூஷன். மீட்டர் ஹைட். Covers 2,500 square kilometers. Passes are Palkad, சாரி, செங்கோட்டா, Sengota, Aralvai Moli, and Akkankot. அச்சன் கோயில், Akkankoi. Hills are Nilgiris, Anemalai, Palani, காடமம் ஹில்ஸ், Cardamom Hills, Varsanadu, Andipatti, and Kayathar Hills. அகத்தியர் ஹில்ஸ். Agathir Hills. Other hills are Podigai, Tirunelveli, மகேந்திரகிரி ஹில்ஸ், கன்னியாகுமரி. ஓகே. Hills, Eastern Ghats. Javvad, Velur. ஜவ்வாது மலை, ஜவ்வாது ஹில்ஸ், அது வெள்ளூரில் இருக்கு.
சேர்வராயன் ஹில்ஸ். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். ஒரு இந்த பேரெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். 4 physical divisions are there in Tamil Nadu. One is Western Ghats, Eastern Ghats, Plateaus, Coastal and Inland Plains. Western Ghats மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, 2000 to 3000 meter height range. It covers 2500 square kilometers. Passes are அது இது என்னது கணவாய்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில், பாலக்காட்டு கணவாய் அப்படின்னு. பாலக்காடு இஸ் நியர் கோயம்புத்தூர், செங்கோட்டை இஸ் நியர் தென்காசி, ஆரல்வாய் மொழி இஸ் இன் நாகர்கோயில், அச்சன் கோயில் எனக்கு தெரியல, அது எங்கே இருக்குன்னு தெரில, அதுக்கு கண்டுபிடிச்சிங்க. ஹில்ஸ் ஆர் நில்கிரிஸ் ஹில்ஸ், ஆனைமலை ஹில்ஸ், பழனி ஹில்ஸ், காடமம் ஹில்ஸுங்கிறது போடி, தேனி போடி ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது. வாருச நாடு ஐ டு நாட் நோ. ஆண்டிப்பட்டி இஸ் சம்பேர் நியர் பெரியகுளம், அகத்தியர் ஹில்ஸ். அதர் ஹில்ஸ் ஆர் பொதிகை ஹில்ஸ் தட் இஸ் இன் திருநெல்வேலி அண்ட் மகேந்திரகிரி ஹில்ஸ் இன் கன்னியாகுமரி. யாராவது மகேந்திரகிரியிலேருந்து இருக்கீங்களா? கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் இருந்து யாரும் இல்லை. ஓகே. ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து ஜவ்வாது ஹில்ஸ், சேர்வராயன் ஹில்ஸ், கல்ராயன் ஹில்ஸ் தட் இஸ் இன் கள்ளக்குறிச்சி, கொல்லிமலை ஹில்ஸ் இன் நாமக்கல், பச்சைமலை இன் பெரம்பலூர். அதர் ஹில்ஸ் ஆர் ஜிஞ்சி ஹில்ஸ் விழுப்புரத்தில், ஏலகிரி ஹில்ஸ் இன் வெள்ளூர், சென்னை அண்ட் சிவன் ஹில்ஸ் இன் ஈரோடு, சென்னிமலை ஆக்சுவலாக சென்னை அல்ல சென்னிமலை, சென்னி ஆக்சுவலாக சென்னின்னு படிக்கணும் நான் நினைக்கிறேன். சென்னிமலை ஹில்ஸ் அண்ட் சிவன் ஹில்ஸ் இன் ஈரோடு, கஞ்சமலை அண்ட் சாக் ஹில்ஸ் இன் சேலம், அப்புறம் பிளமணலி அண்ட் கொடைக்கானல், திண்டுக்கல். ஓகே, இதெல்லாம் அந்த ஹில்ஸ் வந்து இத்தனை ஹில்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றியும் தெரியணும். இன்னும் கூட இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி ஹில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதை நம்ம இங்கே இதில் போடலை. ஓகே, வெரி குட். திஸ் இஸ் ஃபிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது டிஎன் பிளாட்டியூஸ், பீடபூமி என்னென்னு இருக்குன்னு பாருங்கள். நானே படிக்கிறேன், ஒரு சும்மா ஒரு இதுக்காக ஒரு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிட்டோமா, அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். பிளாட்டியூஸ் ஆர் பாராமஹால் பிளாட்டியூ அண்ட் கோயம்புத்தூர் பிளாட்டியூ அண்ட் மதுரை பிளாட்டியூ அப்படின்னு 3 பீடபூமி இருக்குது. பிளெயின்ஸ் ஆர் இன்லேண்ட் பிளெயின்ஸ் அண்ட் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ். கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் மீன்ஸ் ஆன் த கோஸ்ட், ஆன் த சீஷோர், அந்த கடலோர இருக்கிற கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ். இன்லேண்ட் பிளெயின்ஸ் நம்ம தஞ்சாவூர் அதெல்லாம். Beaches, we have Marina Beach and Elliott Beach in Chennai, Kovalam Beach in Kanchipuram, Silver Beach in Kadalur. Rivers originate from Western Ghats are Kaveri, Palar, Ponnayar, Vaigai, Tamiraparani, Bhavani, Noyal, Amaravati. These are the rivers that originate, originate starting from Western Ghats. Waterfalls, இங்கெல்லாம் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. ஒகனேக்கல் in Dharmaburi, கலையாந்தீர்த்தம் இங்கே தெரில இல்லை, கலையாந்தீர்த்தம் அண்ட் குற்றாலம் இன் திருநெல்வேலி, கும்பக்கரை அண்ட் சுருளி இன் தேனி, ஆகாய கங்கை இன் நாமக்கல், கேத்ரின் அண்ட் பைக்காரா இன் நில்கிரிஸ், கிளியூர் இன் சேலம், ஐயனார் இன் விருதுநகர், வைதேகி ஃபால்ஸ் அண்ட் செங்குபதி, சிறுவாணி அண்ட் கோவை குற்றாலம் இன் கோயம்புத்தூர், திருமூர்த்தி இன் திருப்பூர், குட்லாம்பட்டி இன் மதுரை, தீர்ப்பரப்பு, கல்லிக்கேசம், உலக்கை அண்ட் வட்டப்பாறை இன் கன்னியாகுமரி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்கேன்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து கேத்ரின் ஃபால்ஸ் போயிருக்கேன், பைக்காரா ஃபால்ஸ் போயிருக்கேன், அப்புறம் வந்து வைதேகி, செங்குபதி, சிறுவாணி, கோவை குற்றாலம் எல்லாம் போயிருக்கேன். திருமூர்த்தி போயிட்டேன் சார். நானும் சிறுவாணி போயிருக்கேன் சார். நான் மற்றதெல்லாம் போனதில்லை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருந்தீங்களா, அதனால சிறுவாணி போயிருப்பீங்க கண்டிப்பாக. இதெல்லாம் டிஎன் பிளாட்டியூஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ். ஸோ இந்த ரிவர் இன்னும் கூட குட்டி குட்டி ரிவர் இருக்கும், நீங்கள் அதையெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துங்க. பட் தீஸ் ஆர் த மெயின் ரிவர்ஸ். ஓகே, பீச் ஐ ஹேட் பீன் டு மரீனா பீச் அண்ட் எலியட் பீச். கோவளம் போனதில்லை, சில்வர் பீச்சும் போனதில்லை நான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் சும்மா ஒரு கோல்டன் பீச் தமிழ்நாடுல இருக்கா சார்? கோல்டன் பீச் எங்கே இருக்குது தெரியலையே. அங்கே இதுலையா, ராமேஸ்வரத்துலையா? ஐ டோன்ட் நோ, இருக்கலாம். ஐ திங்க் ஏதோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன், கோல்டன் பீச்சுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் தென் அது எங்கே இருக்கு? சென்னை சார். இல்லை அது நீங்கள் சொல்கிறது இது சென்னை சிட்டி சார். அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் தான் கோல்டன் என்னமோ இருக்கே, அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் அது இல்லை. ஐ எம் டாக்கிங் அபௌட் பீச். இல்ல சார், கோல்டன் பீச்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். ஐ திங்க் சென்னை சிட்டில இருக்கு சார். இல்ல சென்னை சிட்டில தான் மரீனா இருக்கு, எலியட் இருக்கு, வேற என்ன இருக்கு? கோல்டன் இருக்கா? 1 minute சார், நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். கோல்டன் பீச் தான் இருக்கு சென்னைல. ஐ டோன்ட். ஓகே, அடுத்து டிஎன் கிளைமேட் பாருங்க. இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாமா? TN climate. 4 seasons for TN: winter season,
Summer season, southwest monsoon and northeast monsoon. Southwest monsoon, Tamil Nadu receives 50 centimeter rainfall. Northeast monsoon, we receive 100 to 200 centimeter rainfall. அது இப்போ மழை பெய்யறதுல இது நார்த் மான்சூன். What are the soils we have? We have alluvial soils, that is in தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் ஏரியா. Black soil, black cotton soilன்னு சொல்லுவாங்க அதை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி. ரெட் சாயில், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம். லேட்ரைட் சாயில், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர். செலைன், வேதாரண்யம் அண்ட் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, இது செலைன் சாயில். அதாவது செலைன்னா சால்ட் வாட்டர் இருக்கும், அங்கே யூஸ்வலாக எதுவுமே விளையாதுங்க. Forest types. What are the types of forests we have? Tropical evergreen forest, that is in Kanyakumari in Coimbatore. அது கோயம்புத்தூர் இருக்கிறது வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, கன்னியாகுமரியில் இருக்கிறது அது பார்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸாக தான் இருக்கும். மாண்டனே டெம்பரேட் இது ஃபாரஸ்ட், அது பழனி ஹில்ஸ் அண்ட் ஆனைமலை ஹில்ஸ். மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் வந்து பிச்சாவரம் அண்ட் டூட்டுக்குரின், அது வந்து அது கடலோரமாக இருக்கிறது. ட்ராபிக்கல் தான் ஃபாரஸ்ட், தட் இஸ் தேர் இன் தர்மபுரி அண்ட் ராமநாதபுரம். தானன்னு என்ன தெரியுமா? முள் ஃபாரஸ்ட். அது ட்ராபிக்கல் தான் மீன்ஸ் முள் செடி. தான் செடின்னா தான் பிளான்ட்னா முள் செடி. அப்புறம் வைல்டு லைஃப், தெர் ஆர் நிறைய வி ஹவ் பிளென்டி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் இது ஹில் ஏரியாஸ். சம் ஏரியாஸ் ஆர் ரிசர்வ்ட் ஆஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, அந்த ஏரியாவில் யூ cannot do hunting, you cannot go and put up some buildings etc. அந்த மாதிரி 3 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் நில்கிரி பயோஸ்பியர், கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் அண்ட் அகஸ்தியர் மலை பயோஸ்பியர். இந்த அகஸ்தியர் மலை எங்கே இருக்குன்னு தெரில எனக்கு, கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க நீங்கள். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ், நம்ம தமிழ்நாடு இஸ் ப்ரோன் ஃபார் வாட் ஆர் த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்? லேண்ட்ஸ்லைட் அடிக்கடி உங்களுக்கு நடக்கும் இந்த ஊட்டி குன்னூர் ஏரியாவில். ஃப்ளட், தட் இஸ் வெரி மச் தேர் இன் யுவர் நாகப்பட்டினம், அதெல்லாம் ஃப்ளட்டு வரும். ஐ மீன் இது சைக்ளோன், அதுவும் சென்னை அதெல்லாம். ட்ராட், இது அரியலூர், பெரம்பலூர், தருமபுரி, இதெல்லாம் ட்ராட்னா மழையே இல்லாமல் இருக்கிறது. ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட், அது எல்லா ஊர்லேயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம். சுனாமி, அகெயின் இது வரலும் அந்த நாகப்பட்டினம் ஏரியா தான் நடந்திருக்கு. எர்த்குவேக் நமக்கு அதிகமாக இல்லை தமிழ்நாட்டில். எர்த்குவேக் இஸ் நாட் அ பிக் திங் ஈவன் நவ். ஓகே, இப்போது நான் படிச்சிட்டேன். வேற யாரோ ஒருத்தர் படிங்க, சந்தோஷ் தவிர வேற யாரோ இன்னொருத்தர் வேணும், ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமா? யார் பேரு யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. 4 seasons, winter, summer, northeast monsoon, southwest monsoon. TN receives 50 centimeter rainfall. Northeast monsoon 100 to 200 centimeter rainfall. Very good. Soil and actually அந்த 4 சீசன்ஸ்க்கு விண்டருக்கு நடுவால VIZ ன்னு போட்டுருக்காங்கல்ல, அது 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 எப்படி படிக்கணும் தெரியுமா? நேம்லின்னு படிக்கணும். நேம்லி, அது ஷார்ட் அப் VIZன்னு போடுவாங்க. பட் படிக்கும்போது 4 சீசன்ஸ் நேம்லி வின்டர் அப்படின்னு அப்படி படிக்கணும். ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட். Alluvial, Tanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam. Black soil, Coimbatore, Madurai, Tirunelveli. Red soil, Sivagangai, Ramanathapuram. Laterite, Kanchipuram, Tiruvallur. Saline, Vedaranyam and the east coast of Tamil Nadu. Forest types, tropical evergreen forest, Kanyakumari, Coimbatore. Mountain temperate, Palani Hills, Anaimalai. Mangrove forest, Pichavaram, Tuticorin. Tropical Thorn forest, Dharmaburi, Ramanathapuram. Wildlife Biosphere Reserve, Nilgiri Biosphere, Gulf of Mannar and Agastya Malai. Natural disasters, landslide, flood, cyclone, drought, fire accident, tsunami, earthquake. Okay, very good. I think we have covered it. Very good. நல்லா கவர் பண்ணி சார். கோல்டன் பீச் வந்து சென்னை தான் சார். சென்னை தான். ஓகே, பரவாயில்ல. அடுத்தது படிக்கலாமா? இது வந்து அவங்களே படிக்கட்டும். இப்போ யார் படித்தாங்க? அந்த பொண்ணே படிக்கட்டும். Yes sir. படிங்க. Cropping season, சொர்ணவாரி சீசன் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு பேர் சித்திரை பட்டம்னு சொல்லுவாங்க. சித்திரை எப்போ வரும்னா ஏப்ரலில் வரும். ஏப்ரல் 14 தேதி தான் நம்ம நியூ இயர் டே இல்லையா, அப்போ வரும். ஓகே. April, May, sowing millets, cotton. Samba, July, August, sowing paddy and sugarcane. November and December, sowing fruits and vegetables.
paddy, Tanjavur, Tiruvarur areas, millets, Solam, Ragi, Kambu, Coimbatore, Dharmaburi, pulses, black gram, Bengal gram, horse gram, all districts, oilseeds, Velur, Viluppuram, sugarcane, Kanchipuram, Tiruvallur, Trichy, Erode, cotton, Coimbatore, Madurai. ஓகே, எங்கெல்லாம் விளையுது, எந்தெந்த கிராப்பு எங்கே விளையுது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் பேடி தெரியும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக மனசில் வச்சுக்கணும். அங்கே டக்குன்னு எக்ஸாமில் வரும்போது போடுற அளவு மாதிரி நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் டிஎன் அக்ரி. தென் டிஎன் லைஃப் ஸ்டாக். இருங்க பெருசு பண்ணிடுறேன். சந்தோஷ் நீங்களே படிங்க இதை பார்க்கலாம். Yes, sir. இன்னைக்கு சந்தோஷுக்கும் அந்த பாப்பாவுக்கும் சான்ஸ் கொடுத்துருவோம். நாளைக்கு இன்னும் 2 பேர் கொடுத்துடலாம். ஓகே. TN Tamilnadu Livestock Industry. லைஃப் ஸ்டாக்னா இது கால்நடைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில், அதுக்கு பேர் லைஃப் ஸ்டாக். ஆமாம், அதான். God, sheep, fishing, Goat. marine fishing. கோட், ஷீப். Okay, sir. Goat, sheep, fishing, marine fishing, inland and marine. Water resources, river valley projects, Mettur Dam, Bhavani Sagar, Amaravati, Krishnagiri, சாத்தனூர், பெரியார், வைகை, மணிமுத்தார், பாபநாசம், பரம்பிக்குளம் ஆலியார், பரம்பிக்குளம் ஆலியார், மினரல், வெர்மிகுலைட், மெக்னீசியம், மெக்னீசைட், மேக்னசைட், அது பேர் மேக்னசைட், சேலம், பாக்சைட் ஹில்ஸ், ஜிப்சம் திருச்சி, ருட்டைல் அண்ட் இலுமினைட் கன்னியாகுமரி, லைம்ஸ்டோன் கூடலூர், லைம்ஸ்டோன் வந்து கடலூரா சார்? அது கூடலூர் தான் இருக்கு. கூடலூர் எழுதிருக்கீங்க சார்? இல்ல கடலூர்னு எழுதியிருக்கிறேன். பரவாயில்ல, நீங்கள் உங்களுக்கு அதான் நீங்கள் அந்த பேப்பர்லாம் படிக்கணும், அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். கூடலூருக்கு GUDALUR போடுவாங்க. கூடலூர் இஸ் இன் ஊட்டி பக்கத்தில் இருக்குது. கடலூருங்கிறது அங்கே இருக்குது, பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில். ஓகே, பரவாயில்ல, படிங்க. அயன் கஞ்சமலை, இண்டஸ்ட்ரீஸ், டெக்ஸ்டைல், சில்க், லெதர், சிமெண்ட், ஐடி னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டர், சாஃப்ட்வேர். ஓகே சார். சீசஸ், SCZ. ஓகே. engineering, automobile, handlooms and power looms, sugar, tourism. Exports of Tamil Nadu, agriculture, leather, gems and jewelry, chemicals. ஓகே, இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, டிஎன்ல லைஃப் ஸ்டாக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி இதில் இந்த ஸ்லைடில் பார்க்குறோம். லைஃப் ஸ்டாக் வந்து வி ரியர் கோட், என்னென்ன வளர்த்துறோம், வி ரியர் கோட், ஷீப், வி டூ ஃபிஷ்ஷிங் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ்ஷிங். 2 ஃபிஷ்ஷிங் இருக்குது. மெரைன் ஃபிஷ்ஷிங், மெரைனில் இன்லேண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ்ஷிங். மெரைன் ஃபிஷ்ஷிங்னா கடல் மீன், கடலில் போய் பிடிக்கிறது. இன்லேண்ட் ஃபிஷ்ஷிங் அப்படிங்கிறது உள்ளே ஏரி கட்டி அதில் மீன் வளர்த்துறாங்க இல்லையா, அந்த தஞ்சாவூர் அந்த ஏரியாவில், அது மாதிரி அந்த ஃபிஷ்ஷிங் பேர் இன்லேண்ட் ஃபிஷ்ஷிங்னு பேர். வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ், ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட்ஸ், இந்த டேம் கட்டி அதுலேருந்து பாசனம் வருதெல்லாம் மேட்டூர் டேம், அதுலேருந்து உங்களுக்கு அந்த காவேரி தண்ணி எல்லாம் திருச்சி அதுக்கெல்லாம் போகுது. பவானி சாகர், தட் இஸ் இன் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட். அமராவதி, இட் இஸ் இன் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். கிருஷ்ணகிரி, சாத்தனூர், முல்லைப்பெரியார் தான் அந்த இது கம்பம் தேனி அங்கே இருக்கிறது. வைகை, தட் இஸ் இன் மதுரை. மணிமுத்தார், பாபநாசம், பரம்பிக்குளம் ஆலியார் இஸ் நியர் பொள்ளாச்சி, தட் இஸ் இன் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ என்னென்ன மினரல்ஸ் நம்ம ஊரில் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெர்மிகுலைட், மேக்னசைட் இஸ் தேர் இன் சேலம் வழியாக நீங்கள் ட்ரெயினில் போனால் அந்த மேக்னசைட்டை பார்க்கலாம். பாக்சைட், இட் இஸ் அவைலபிள் இன் ஹில்ஸ் ஏரியாவில். ஜிப்சம், திருச்சியில் ஜிப்சம் கிடைக்குது. இந்த ரூடைல் அண்ட் இல்லுமினைட் அப்படின்னா இது டைட்டானியம் டை ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது கெமிக்கல் பேர் வந்து டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு, அது ஒரு கெமிக்கல். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, திஸ் இஸ் யூஸ் டு மேக்கிங் பெயிண்ட்.
பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு ஐட்டம் அது, ருட்டைல் அண்ட் இல்லுமினைட். பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் மொத்தம் 1000 கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அதிகமான கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் வந்து பெயிண்ட்ஸ். ஸோ அதில் ரூட்டைல் அண்ட் இல்லுமினைட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க. லைம்ஸ்டோன், இது சுண்ணாம்புக்கல், அது கடலூரில் இருக்குது. அயான் சார் இந்த கெமிக்கல் சார் இந்த கெமிக்கல் எப்படின்னா டேஞ்சரஸ் இல்லைல்ல சார் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லா கெமிக்கல்ஸும் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் தான். பட் அதுக்காக நமக்கு யூஸ் பண்ணாமல் நிறைய பொருள் கிடைக்காது. இது பெயிண்ட் குள்ள கலக்குறோம்ல சார், அப்ப இப்படி அடிச்சா இப்படி டேஞ்சரஸ்லாம் இல்லல்ல சார் இந்த கெமிக்கல். அதை யூஸ் பண்றதுனால அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி நீங்க அதை ஸ்மெல் பண்ணி அதெல்லாம் டேஞ்சரஸ் இல்லை. அப்படி இல்லை, நீங்க ஏதாவது நீங்க அது சரி இது பெயிண்ட் தானே, இது என்னமோ இது நெய் மாதிரி இருக்குன்னு குடிச்சிங்கன்னா டேஞ்சரஸ். when you take inside your mouth, then it is dangerous, but just because it is used in paints, it is not that dangerous. அப்படி there will be some இது இருக்கும். நோ சார், சில பெயிண்ட் வந்து அப்படிதான் சார், அது செவர் மேல இப்படி அடிச்சா வந்து அது டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில பெயிண்ட்ஸ்குள்ள இப்படி பாய்சன்ஸ்லாம் இருக்கும் சார். இல்ல பாய்சன் இருக்கிற பெயிண்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நோ பாய்சன் இருக்கிற பெயிண்ட் எல்லாம் உள்ளேயே விட மாட்டாங்க. அப்படி இந்த மார்க்கெட்டுக்கே வராது. புரிஞ்சுதா? நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு பொருளை பண்ணி விற்கிறது கவர்மெண்ட் சும்மா விட்டுருவானா? இல்லை நிறைய ஏஜென்சிஸ், நிறைய கெமிக்கல் லெபார்ட்டரி இருக்குது. யூ ஹவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் அப்ரூவல். அப்படியெல்லாம் பாய்சன்லாம் நீங்கள் செஞ்சு விட முடியாது. ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் பாய்சன். பட் இஃப் யூ கீப் ஆன் ஸ்மெல்லிங் ஆர் டேஸ்டிங் ஆர் வாட் எவர், தென் இட் வில் பி பாய்சனஸ். ஃபார் தட் மேட்டர் நம்ம ஃபுட்டே அப்படி தானே, ஃபுட்லேயே நிறைய நம்ம மருந்து அடித்த ஃபுட் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ அதுலேயே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு இருக்க தான் செய்யுது. ஓகே, அதனால் இதெல்லாம் பாய்சன்ன்றது விஷம். பாய்சன் அப்படிங்கிறது விஷம் பேர். விஷம் அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது. பட் இஸ் இட் குட்? இட் இஸ் நாட் குட். பட் வேறு வழி இல்லை, நம்ம பெயிண்ட் நம்ம வீடு அழகாக இருக்கணும்னா பெயிண்ட் அடிச்சு தான் ஆகணும். ஸோ நிறைய இது அப்படி பார்த்தா நம்ம ஒரு கூரையிலே வாழ்ந்துருக்கலாம், நம்ம இந்த இதையே கட்டியிருக்க வேண்டாம், அந்த காலத்துக்கே போயிடலாம். போக முடியாது. சரி, அப்படி பார்த்தா நம்ம அப்புறம் அந்த லிவிங் பேசிக்கலி அந்த அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் காடுகளை வாழ்கிறது தான் நல்லது. ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணிடவும் முடியாது, போகவும் முடியாது. வி ஹவ் கம் எ லாங் வே ஃப்ரம் அந்த இடத்துலேருந்து இத்தனை தூரம் வந்துட்டோம். ஒன் மோர் திங், லெட் மீ டெல் யூ, எனி டெக்னாலஜி வில் ஹேவ் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்கும், நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்கும். அந்த நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். ஒரு காலத்தில் நாங்கள் டிவி வந்த போது 82 81 நாங்கள்லாம் காலேஜில் படிக்கிற டைம், டிவி வந்த போது என்ன சொன்னாங்க, ஐயோ டிவி வந்தால் முடிஞ்சது, பையெல்லாம் படிக்க மாட்டான், அவ்வளோதான், அவன் கெட்டு போயிடுவான் அப்படின்னு சொன்ன காலம் உண்டு. இப்போ டிவி வந்து அப்போ ஒரே சேனல் தான் இருந்தது. இன்றைக்கி 200 சேனல் இருக்குது, எவனும் கெட்டு போகல. ஒன்று. அதுக்கப்புறம் என்ன வந்தது, இது கம்ப்யூட்டர் வந்தது. முடிஞ்சு போச்சு, கம்ப்யூட்டர் பார்த்து ஆயிடுவான், அதுவும் இல்லை. அப்புறம் இன்டர்நெட் வந்தது. அதனாலையும் அதில் வந்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்குது. பட் தென் அதனால யாரும் கெடலை. அப்புறம் அடுத்தது வந்து செல்ஃபோன் வந்திருக்கு. எல்லாம் சொல்லுவாங்க செல்ஃபோன் வந்து அப்படி ஆயிரு, ட்விட்டர் வந்திருக்குது, ஃபேஸ்புக் வந்திருக்கு, எல்லாம் ஒன்று யாரும் கெட மாட்டாங்க. கெடுறவன் கெடுவான். பட் அதுலேருந்து எவ்வளோ நன்மை இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம இன்டர்நெட்டுங்கிறதுனால தான் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா முடியுமா? டுடே ஐ ஆம் இன் டச் வித் 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ நோ தட் என்டிஎஸ்சியில் மட்டும் நம்ம அந்த அத்தனை குரூப்லேயும் ஒரு 1000 பேர் இருக்கிறாங்க. 6 குரூப் 7 குரூப்பில் கிளாஸுக்கு வர்றவங்க 200-300 பேர் தான். ஆனால் இருக்கிற 1000 பேர் இருக்காங்க. நீட்டு அதுக்கு ஒரு 500 பேர் இருக்காங்க. அண்ட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு ஒரு 200 பேர் இருக்காங்க. யூபிஎஸ்சி கிளாஸுக்கு ஒரு 150 பேர் இருக்காங்க. அண்ட் 7th to 9th அது ஒரு 300 பேர் இருக்காங்க. இத்தனை பேரோட ஐ எம் டச். 5th to 7th இருக்காங்க. 1 to 4 கூட இருக்காங்க. 1வது படிக்கிற குழந்தைகள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்குது. இதெல்லாம் how is it possible? Kesavamurthy sitting in Coimbatore is able to interact with so many people. How is it possible? Because of technology. ஓகே, இதனால் என் கண் கெடுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கண்ணு ரொம்ப நேரம் பார்த்து சில டெக்னாலஜி வந்து நல்லதுக்கு, ஆனா சில டெக்னாலஜி வந்து நம்மளே கெடுத்துருவாங்க சார். இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் கெடுக்காது. அதாவது நீங்க கெடுக்காது உங்க கையில் தான் இருக்கு. இல்ல நீங்க லிமிட்டடா யூஸ் பண்ணணும். அது கண் எக்ஸசைஸ் இருக்கு, அது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் கெடாது. அந்த டெக்னாலஜினால ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த டெக்னாலஜி ஓவரா யூஸ் பண்ணா ப்ராப்ளம். ஸோ தட் யூ நீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். there is nothing wrong with the technology, but then how you should use the technology அப்படிங்கிறது தான். ஒரு நைஃப் இருக்கு, நைஃப்னால நல்லது இருக்குது, பழங்கள் அறுக்கிறதுக்கு நைஃப் வேணும். ஆனால் அதே நைஃப் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் அண்ணனையோ தம்பியை குத்துனீங்கன்னா அந்த நைஃப் என்ன பண்ணும்? பாவம். நைஃப் வந்து அது ஒரு நல்லதுக்கு தானே கண்டுபிடிச்சாங்க, அது கெட்டது யூஸ் பண்ணுறது யார்? நம்ம தான். ஸோ அதனால் there is nothing wrong with any technology. How you use the technology makes a difference. Okay, right. அடுத்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாருங்கள். டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, we have plenty of textile industry in Coimbatore. Leather industry we have in Ambur,
அந்த ஏரியாவில் ராணிப்பேட் அந்த ஏரியாவில். சிமெண்ட் இஸ் தேர் இன் கோயம்புத்தூர் அண்ட் கரூர் இங்கெல்லாம். ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் தேர் இன் சென்னை இன் அ வெரி பிக் வே. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் SEZன்னா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ்ன்னு பேர். ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ், அதுதான் ஷார்ட் ஃபார்மில் SEZன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் இஸ் தேர் ஃபார் என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹேண்ட்லூம்னா கைத்தறி, பவர்லூம்னா விசைத்தறி. தமிழில் விசைத்தறிங்கிறாங்க இல்லையா, பவர்லூம், சுகர், டூரிசம், இதுக்கெல்லாமே ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ்ன்னு வச்சு அதை வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட் those particular industries. What do we export? We export agricultural products. In fact, we export cardamom, we export cashew nut, we export tea, we export coffee. இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். we export even cut flowers, rose. we export அந்த இது கான்க்ரீட்னு பேர், ஜாஸ்மின் கான்க்ரீட்னு பேர். அந்த இது அது இப்போ என்ன ஃப்ராக்ரன்ஸ் பண்ணுற ஒரு இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து அது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. அண்ட் வி எக்ஸ்போர்ட் லெதர் பிகாஸ் plenty ஆஃப் லெதர் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர் இன் ராணிப்பேட். ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி திருச்சியில் இருக்குது நிறையா. கெமிக்கல்ஸும் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மெயின் அவர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கி பார்த்துடலாமா? இன்றைக்கி என்ன பார்த்தோம்? Excuse me, sir. யா Some small information, sir. யா கரெக்ட். டெல் மீ. Sir, Agastya Malai is situated between the border of Kerala and Tamil Nadu, sir. Oh, very good, very good, very It good. is situated in Tirunelveli and Kerala, Thiruvananthapuram. ஓகே வெரி குட். ஓஹோ, அகஸ்தியர் மலை இஸ் பிட்வீன் திருவனந்தபுரம் அண்ட் திருநெல்வேலி. மேபி அந்த நாகர்கோவில் சைடில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெரி குட், தேங்க்யூ. ஐ திங்க் தட்ஸ் குட் இன்ஃபர்மேஷன். பிகாஸ் நமக்கு அகஸ்தியர் மலை எங்கேன்னு தெரியாமல் இருந்தோம், இப்போ அதுவும் தெரிஞ்சாச்சு. ஓகே, நம்ம வாட் ஆல் வி ஹவ் சீன்? தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தோம், கோஸ்டல் ஏரியா எவ்வளோ அதெல்லாம் பார்த்தோம். தென் வி வெண்ட் இன் டு டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸு அதெல்லாம் பார்த்தோம். என்னென்ன மலை இருக்குது, என்னென்ன பாசஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தோம். தென் வி ஹட் சீன் வாட் ஆர் த பிளாட்யூஸ், ரிவர்ஸ், வாட்டர்ஃபால்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம். தென் கிளைமேட் வாட் ஆர் த கிளைமேட்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அக்ரிகல்ச்சர் எங்கெங்கே என்னென்ன விளையுதுன்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் வி ஹட் சீன் வாட் ஆர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் தமிழ்நாடு இருக்குது, அது எந்தெந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். இத்தனையுமே இதெல்லாமே உங்கள் பாடத்தில் அட்லீஸ்ட் 40-50 பக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் சுருக்கி ஒரு மாதிரி நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இது பத்தாது. அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஐ அண்டர்லைன் திஸ், வாட் வி ஆர் ஸ்டடிங் ஹியர் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட், பட் திஸ் வில் கிவ் யூ அன் ஐடியா. வென் யூ கோ அண்ட் ரீட் இன் யுவர் புக் யூ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். அதுக்காக இது நம்ம போடுறது. சரியா? ஓகே, வி வில் மீட் அகெயின் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுமாரோ. ஆல் தி பெஸ்ட். ஏதாவது சொல்லுங்க சார். எக்ஸாம் டைமிங் என்ன சார்? என்ன எக்ஸாம் டைமிங்? சரி, என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம் டைமிங் அது வந்து ஒரு சண்டே நடக்கும், January 23rd நடக்கும். காலையில் ஒரு எக்ஸாம், காலையில் ஒரு 9 to 11 o'clock ஒரு எக்ஸாம், அப்புறம் ஒரு ½ hour பிரேக், அண்ட் அகெயின் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம். மேட் முதல்ல, அப்புறம் சேட் 1:30 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். ஐ மீன் 11:30 to 1:30 முடிய ரெண்டாவது எக்ஸாம். அதை பற்றி இப்போ பாதர் பண்ணிக்காதீங்க. நீங்கள் அந்த அன்வான்ட் டவுட் எல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் எக்ஸாம் எப்போங்கிறது அப்போ ஆல் டிக்கெட் வரும், அட்மிட் கார்டு வரும், அந்த டைமில் பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி டவுட்டெல்லாம் எனக்கு கேட்காதீங்க. சப்ஜெக்டில் டவுட் இருக்கா? இப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அகஸ்தியர் மலை பற்றி ஏதோ சொல்லிச்சு, அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள். எக்ஸாம் எப்போ அது மாதிரிலாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் இன்னும் டைம் இருக்குது. January 23rd இஸ் அ லாங் வே டு கோ. நோ ரைட்? எனி அதர் டவுட்? இல்லை அது அந்த டவுட் இப்போ தேவையில்லை. அது என்ன, ஈவன் நைட்டில் வச்சாலும் எழுதுவீங்க. நீங்கள் நைட்டில் வச்சாலும் எழுதணும், அந்த மாதிரி தயாராக இருக்கும் நீங்கள். சரியா சார்? இல்லை சார், அன்னைக்கு கூட எனக்கு ஹிந்தி எக்ஸாம் வேறு சார். நான் ஹிந்தி படிக்கிறேன் சார், அதனால தான் சார் கேட்டேன். இல்லை அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்று நீங்கள் ஹிந்தி எழுதுங்க, இது எழுதுங்க, ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று எழுதுங்க. என்ன பண்ண முடியாது. இட் இஸ் தேர் இன் மை இட் இஸ் தேர் இன் அவர் யூடியூப். எத்தனை தடவை சொல்லிட்டோம், நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கோம். January 23 எக்ஸாம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒன்றும் பெரிய விஷயம், ஒன்றும் பெரிய சீக்ரெட் இல்லை. ஓகே, எனி அதர் டவுட்ஸ்? No, sir. Okay, we will meet again tomorrow.